जय श्री जगन्नाथ भाई मैंने सर्वप्रथम गुरुदेव गणपति और जगदम्बा को प्रणाम करी आज आम आमर आस्ट्रो सेशन रे आगेबा आस्ट्रो सेशन क्रम आम पढ़ुले रवि महाग्रह से रवि महाग्रह विभिन्न ओल्ड क्लासिक रु स्थान विभिन्न भाव में रही किभली भाव में फल देवे से जिनस गुड़ाक आम डिस्कसन करते प्रीवियस सेशन रे आम भृगु शास्त्र हिसाब से रविंकर विभिन्न भाग में फलाफल डिस्कसन करें आज आम मंत्रेश्वर फल दीपिका अनुसार रवि महाग्रह विभिन्न भाव में किपरि रूपे फल देवे से विषय में आलोचना करवा। तो मंत्रेश्वर फल दीपिका जो मैंने जानी सेटा हूँ ओल्ड क्लासिक बुक जोटा कि बहुत ही सुंदर से बहुत सुंदर भाव में मंत्रेश्वर महाराज फल दीपिका बहुत सुंदर भाव में लिखिं एवं से ही जिनिस गुड़ाक बहुत मात्रा देखा जाए कि आज भी कालजय होगी रही एवं तार प्रेडिक्शन स्थान हिसाब से प्रेडिक्शन जिनसटा बहुत सुंदर भाव में ता भितर दि जाइए। तो चलतु आम आरंभ करवा। फल दीपिका ब्रैकेट रे मंत्रेश्वर मंत्रेश्वर फल दीपिका अनुसारे रवि महाग्रहଙ୍କ विभिन्न भाव रे फला में कालपुरुष कुंडली नवा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सर्वप्रथमे कही रखे जे आमे केवल रवि महाग्रहଙ୍କର इंटरप्रिटेशन पढ़ुछे और रवि महाग्रह अन्य कौनसी सुग्रह जेमिति कि गुरुदेव बृहस्पति शुक्र गुरुदेव चंद्र महाराज पाप रहित चंद्र महाराज एवं पाप विमुक्त बुद्धदेव बुद्ध महाग्रह यही चारि जनक सहित जदि सी कंजक्शन जुति अच्छा जोगजुक्त होती दृष्टि से रवि महाग्रह ऊपर पड़ुची ताहले फल भल हम फल शुभत्व आसीबो जदि मंगल देव शनिदेव राहुदेव केतुदेवंकर इंपैक्ट रोची ताहले रवि महाग्रहंकर फल खराब आसीबो एटा क्लियर हो जाता आगु आमे केवल स्थान विशेष केवल रवि महाग्रह को डिस्कसन करुचे एया को नहीं कि जे आपण आज इट इज एक्जाक्टली थोइदेबे प्रेडिक्शन बेले सेमिति करले प्रेडिक्शन भूल हो कारण प्रेडिक्शन रे को ग्रहर दृष्टि काहा ऊपर किभली भाव में रही को भाव में बसिଛନ୍ତି केते अंशरे बसिଛନ୍ତି षड बलर कौन ता भितर पारामीटर रही सब देखिए करिया पड़िबो किंतु सेगुड़िका जानिबा पूर्वरु हमको सर्वप्रथमे जानिबा को हेबो तांकर जदि रवि महाग्रह केवल गोटे घरे बसिले एवं तांको ऊपर कौनसी ग्रहर दृष्टि नाही एवं कौनसी ग्रह सहित से बसी नाहांती ताले से किभली भाव में इंपैक्ट देबे सेही विषय ही हमें डिस्कशन करूचे। वर्तमान जदि जन्म समय रे रवि महाग्रह लग्न रे अछंती एठी रहिले रवि महाराज ताले मंत्रेश्वर फल दीपिका कहूची जे जन्म समय रे जदि रवि महाग्रह लग्न रे रहंती ताले जातकर बहुत कम चुटी रुहे चुटी बा केश कम रुहे कार्य करने सी आलस्य बोध करे क्रोधी हुए प्रचंड हुए लंबा हुए घमंडी हुए सुर क्रूर हुए एवं काहाकू क्षमा न करिबा वाला हुए एवं तार नेत्र रुक्ष हो जाए जदि जन्म समय रे लग्न कर्कट लग्न रे जदि रवि रहिले ताहले मनुष्यर स्फोटाक्ष होता है ठीक अच्छे जदि मेषरे स्थित रवि लग्न रे थांती ताहले नेत्र रोग हेबार संभावना थाए एवं राति रे जो अंधार कणा रोग हेबार संभावना थाए
ଯଦି ସିଂହ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲଗ୍ନରେ ଥାନ୍ତି, ଏଇଠି ସିଂହ ରାଶି, ଏଇଠି ଯଦି ରବି ଲଗ୍ନରେ ରହିଲେ ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ଆକୁ ରାତିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁଳା ରାଶିରେ ରବି ଯୋଉଠି ନିଚ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେ ଲଗ୍ନରେ ରହିଲେ କଣ ହବ ନା ଯଦି ତୁଳା ରାଶିରେ ରବି ଲଗ୍ନରେ ରହିଲେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଅନିଷ୍ଟ ଫଳ ହୋଇଥାଏ। ମଣିଷ ଦରିଦ୍ର ରହିଥାଏ ଏବଂ ତାର ପୁତ୍ର ମାନେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ରବି ମହାଗ୍ରହ ଦ୍ଵିତୀୟ ଭାବରେ ରହିଲେ, ଏଇ ଦ୍ଵିତୀୟ ଭାବ ଏଇଟା କୁଣ୍ଡଳୀର ଯଦି ଏଠି ରହିଲେ, ତ ମଣିଷ ବିଦ୍ୟା, ବିନୟ ଆଉ ଧନରୁ ହୀନ ହୋଇଥାଏ। ତାର ବାଣୀରେ ଦୋଷ ରହିଥାଏ, ମାନେ ସେ ରାଗିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କହୁଥାଏ। ଯଦି ତାପରେ କୌଣସି ଖରାପ ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଥାଏ ତାହେଲେ ସେ କଥା ଭଲରେ କହିପାରେ ନାହିଁ, ହକଲାଏ, ମାନେ କଣ ଯୋଉ ମୁକ ବଧିର ଯେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। ଯଦି ରବି ତୃତୀୟ ଭାବରେ ରହନ୍ତି ଲଗ୍ନରୁ ତାହେଲେ କଣ ହୁଏ ନା ଯଦି ରବି ତୃତୀୟ ଭାବରେ ରୁହନ୍ତି ଲଗ୍ନରୁ ତାହେଲେ ମଣିଷ ବଳବାନ, ସୁରବୀର, ଧନୀ ଆଉ ଉଦାର ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ନିଜର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଶତ୍ରୁତା ରଖିଥାଏ। ଯଦି ରବି ଲଗ୍ନରୁ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ରହନ୍ତି ତାହେଲେ କଣ ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେ ଲୋକର ସୁଖହୀନ, ବନ୍ଧୁହୀନ, ମିତ୍ରହୀନ ଆଉ ଭୂମିହୀନ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସିଏ ତାର ନିଜ ଘର ବି ରହିନଥାଏ। କାରଣ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରୁ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟର ବିଚାର କରାଯାଏ। ଆଉ କ୍ରୂର ଗ୍ରହ ରବି କ୍ରୂର ଗ୍ରହ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାରେ ବସିଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଯାହାର ରବି ଲଗ୍ନରୁ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଏଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ବା ମାଲିକାନା ସତ୍ତ୍ୱକୁ ସେ ବ୍ୟୟ କରିଦେଇଥାଏ। ଆଉ ସିଏ ରାଜା ସରକାରର ସେବା କରିଥାଏ। ସରକାର ସେବା କରିଥାଏ ମାନେ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ କରୁଥିବ ସେ ଲୋକଟା। ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ଲଗ୍ନରୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ରବି ରହନ୍ତି କଣ ହବ ନା ମନ୍ତ୍ରେଶ୍ୱର ମହାରାଜ ଫଳ ଦୀପିକାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଲଗ୍ନରୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ରର ନାଶ କରିଥାଏ। ଏଇଟା ତା ଦେହରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କହିଲି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ରର ନାଶ କରିଥାଏ, ସେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ରର ନାଶ କରିବାର ଅର୍ଥଟା ହଉଛି ଏଇଆ ଯେ ମାନେ କଣ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ରକୁ ମାରିଦିଏ ତା ନୁହଁ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ସହିତ ତାର ଭଲ ପଡେ ନାହିଁ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ସହିତ ପ୍ରାୟତଃ ପଞ୍ଚମରେ ରବି ଯୋଉ ମାନଙ୍କର ଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ସହିତ ଭଲ ପଡେ ନାହିଁ। ନାଶ କରିଥାଏ ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରିଲେସନସିପ ଖରାପ ହେଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଜାତକ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଇଥାଏ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ, ପର୍ବତ, ପାହାଡ ବୁଲିବାର ସୌକିନ ହେଇଥାଏ। ଯଦି ଲଗ୍ନରୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ରବି ରହିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମଣିଷ ରାଜାଙ୍କ ଭଳିଆ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୈଭବ ବାଲା, ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଧନୀ, ବିଜୟୀ ଏବଂ ଗୁଣବାନ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଲଗ୍ନରୁ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରବି ରହିଥାନ୍ତି କଣ ହବ ନା ମନ୍ତ୍ରେଶ୍ୱର ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଲଗ୍ନରୁ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ହେଇଥାଏ ଖରାପ ଶରୀର ବାଲା, କୁତନୁ, ଖରାପ ଶରୀର ବାଲା ହେଇଥାଏ। ଶରୀରରେ ଯେମିତି ନା ଯେମିତି କୌଣସି ନା କୌଣସି ବିକାର ରହିଥାଏ। ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ରାଜ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ ସରକାରଙ୍କର ବିରୋଧ କରିଥାଏ। ଏଇଭଳିଆ ମଣିଷ କିଛି କାମ ନଥିବ ବ୍ୟର୍ଥରେ ମାନେ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ବୁଲିବ ଆଉ ଅପମାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ। ସପ୍ତମରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଲଗ୍ନରୁ ସପ୍ତମରେ ରବି ମହାଗ୍ରହ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଖକୁ ବି ନଷ୍ଟ କରିଦେବାର କ୍ଷମତା ରଖିଥାନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେ କ୍ରୁର ଗ୍ରହ। ଯଦି ଲଗ୍ନରୁ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ରବି ମହାରାଜ ରହନ୍ତି କଣ ହବ ମନ୍ତ୍ରେଶ୍ୱର ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଲଗ୍ନରୁ ଅଷ୍ଟମରେ ରବି ମହାରାଜ ଥାନ୍ତି ତ ଧନ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ପାରିବାରିକ ଧନ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ଆଉ ଆୟୁ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ସେ ଲୋକ ଅଳ୍ପାୟୁ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ତାର ମିତ୍ର ମାନେ ମଧ୍ୟ କେହି ରହନ୍ତି ନାହିଁ, ମିତ୍ର ମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ
ତାର ନେତ୍ରର ଜ୍ୟୋତି, ତାର ଆଖିର ପାୱାର ଟା ସମୟ କ୍ରମେ ମନ୍ଦ ପଡିଯାଏ। ଆଉ ଏଇଟା ସତ୍ୟ, ଅଷ୍ଟମରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଖିକୁ ଖରାପ କରିବା କଥା କରିଥାଏ, ସେଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ଲଗ୍ନରୁ ନବମ ଭାବରେ ରବି ମହାରାଜ ରହିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମନ୍ତ୍ରେଶ୍ୱର ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଲୋକ କେବେ ବି ପିତା ସହିତ ତାର ପଡିନଥାଏ। ମାନେ ଆଇଦର ପିତା ରହିବେନି, ନହେଲେ ପିତାଙ୍କ ସୁଖ, ପିତୃ ସୁଖ ସେ ଭୋଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ନବମ ଭାବରୁ ହିଁ ପିତାଙ୍କର ବିଚାର କରାଯାଏ। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନବମ ଭାବ ସ୍ଥିତ ହେବାରୁ ପିତୃ କଷ୍ଟ ଫଳ ହୋଇଥାଏ। ନବମରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ଓ ବନ୍ଧୁ ସୁଖ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ଦେବତାଙ୍କ ଆଦର କରିଥାଏ। ଯଦି ଲଗ୍ନରୁ ଦଶମ ଭାବରେ ରବି ରହିଯାନ୍ତି, କଣ ହୁଏ ନା ଦଶମ ଭାବରେ ରବି ଦିଗବଳି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଦିଗବଳି, କାରଣ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ହଉଛି ଦଶମ ଭାବ, ସେଇଠି ରବି ଦିଗବଳି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଦଶମ ଭାବରେ ରବି ଜେନେରାଲି ଜାତକକୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ, ଗାଡି ମୋଟର ଯାନବାହନ ସୁଖ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଲକ୍ଷ୍ମୀମାନ, ବଳବାନ ଏବଂ ଯଶସ୍ୱୀ ହୋଇଥାଏ। ଲୋକମାନେ ତାର ପ୍ରଶଂସା କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ରାଜାଙ୍କ ଭଳି ସେ ବୈଭବଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଲଗ୍ନରୁ ଏକାଦଶରେ ରବି ରହିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ କଣ ହୁଏ ନା ସେ ମଣିଷକୁ ଧନୀ, ଦୀର୍ଘାୟୁ କରନ୍ତି। ଏଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶୋକ ହୁଏନି, ମାନେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇଁ କିଛି ନଥାଏ, ହେଲା ହେଲା ଦେଖିବା ଆଉ। ଯେହେତୁ ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇଁ ରିଗ୍ରେଟ ନଥାଏ, ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସୁଖୀ ରହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର ହୁକୁମତ ଜାହିର କରନ୍ତି ଏବଂ କରନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଯଦି ଲଗ୍ନରୁ 12 ନମ୍ବର ଘରେ ରବି ମହାରାଜ ରହିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ କଣ ହୁଏ ନା ଯଦି ଲଗ୍ନରୁ 12 ନମ୍ବର ଘରେ ରବି ମହାରାଜ ରହନ୍ତି, ତାହେଲେ ସିଏ ନିଜ ପିତା ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରେ। ଏଇଭଳିଆ ଲୋକକୁ ନେତ୍ର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବେଶୀ କରି ଏଇଭଳିଆ ଲୋକକୁ ଲେଫ୍ଟ ଆଏ, ବାଁ ଆଖିରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମାନେ କମଜୋରି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଏଇଭଳିଆ ଜାତକ ଧନହୀନ, ପୁତ୍ରହୀନ ବି ହୋଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିଲେ ମନ୍ତ୍ରେଶ୍ୱର ଫଳ ଦୀପିକା ଅନୁସାରେ ଯଦି ତମେ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡଳୀ ଦେଖିଲ, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପଢେଇଥିଲି କି ଆଗ ଦେଖ ରବି ମହାଗ୍ରହ ପୁରୁଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି କି ସ୍ତ୍ରୀ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ପୁରୁଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଟା ବହୁତ ହି ଖରାପ ଦେବେ। ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟତଃ ଏତେ ଖରାପ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସେ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଫଳ ଦୀପିକା ଅନୁସାରେ ଲଗ୍ନରୁ 3, 6, 10, 11 ଏଇ ଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ରବି ମହାଗ୍ରହ ରହିଲେ, ତେବେ ସେ ଭଲ ଫଳ ଦେବେ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ରହିଲେ, ଯଦି ଶୁଭ ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ନଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ଭାବର ଖରାପ ଇମ୍ପାକ୍ଟ, ଖରାପ ଫଳ ଦେବେ। ଏତି ସହଜ ଭାବରେ ହୁଏତ ଆପଣ ମାନେ ଆଉ କୋଉଠି ପଢିନଥିବେ। ସେଇଭଳି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହର କରିକି ଯିବା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ରବି ମହାଗ୍ରହଙ୍କ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ, ଆମେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ରବି ମହାଗ୍ରହଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଜାରି ରଖିବା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ରହକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଲିୟର କରିବା, ଆପଣ ମାନେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ କ୍ଲିୟରଲି ବୁଝିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି। ତେବେ ଆଜିର ସେସନରେ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ ନା ମନ୍ତ୍ରେଶ୍ୱର ଫଳ ଦୀପିକା ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେ ଆମର ରବି ମହାଗ୍ରହ କୁଣ୍ଡଳୀର, ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀର ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ରହିଲେ କିଭଳି ପ୍ରକାର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେବେ ଆଜିର ସେସନ ଏତିକି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।